अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन। लक जंग दियां धमकियां ते फौजी मशकां दी घन गरज दे दौरान आखिरकार अमरीका ते ईरान ने मुज़ाकरात लई आमादगी जाहिर कर दी है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये जड़ा है अमरीकी एहलकारा ने ना ज़ाहिर करने की जड़ा शर्त उत्ते दस्सिया कि ये मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू किए जाएंगे। अमरीका ते ईरान मुज़ाकरात लई तुर्किया ते जड़ा है मिस्र ते कतर विच आला सतह की मुलाकात के इंतजामात भी शुरू कर दिते हैं। इब्तदाई तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप ने दे खसूसी एलची जड़े स्टीव वटकॉफ ने उन्होंने एक आला ईरानी अहदेदार नाल मुलाकात करनी है। फिलहाल इस मुलाकात का एजेंडा सामने नहीं आया तो ना ही अमरीका या ईरान वालों इन्हां मुतवक्के मुज़ाकरात की तस्दीक या तस्दीक के हवाले नाल कोई खास जड़ा है वो सरकारी सतह पर कोई स्टेटमेंट आई है। इस तो पहला ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने आख्या सी कि एतमाद की कमी के बावजूद ईरान अमरीका नाल एटमी प्रोग्राम उत्ते मुज़ाकरात लई तैयार है, बशर्ते कि मुज़ाकरात मुनसिफाना ते मुनासिब माहौल ही होण। ताहम उन्हें यह भी आख्या कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिज़ाइल या अपने हिमायत याफ्ता ग्रुपां जिहदे विच हिज़बुल्ला या हौसी वगैरह ने उन्हां तों दस्तबरदारी उत्ते मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ईरानी वज़ीर खारजा ने जड़ा है जोर दे के आख्या सी कि इन्हां मुज़ाकरात विच ईरान दा फोकस सिर्फ ते सिर्फ एटमी प्रोग्राम उत्ते होना चाहिए। सालसां की मदद नाल होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात उदों सामने आए ने जदों इलाकाई तनाव होर भी जड़ा तुहानूं पता है शिद्दत अख्तियार कर गया है। बैरी बेड़ा भी जड़ा अमरीका का रस्ते च है। अमरीका ने मशरक़ वुस्ता एक जंगी बैरी बेड़ा भी भेजा है जिस विच जहाज़ मिज़ाइल ते फौजी साजो सामान जड़ा है वो शामिल है। आबनाए हुरमज़ विच अमरीकी फ़िज़ाइया ने जंगी मशकां का ऐलान भी कर रखा है तो सदर ट्रंप जड़ा है उन्होंने सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान तो जड़ा है वेनेजुएला तो भी वड्डा बैरी बेड़ा जड़ा है उन्हें भेजा है। इस तो पहला सदर ट्रंप ये भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ईरान को जोहरी मुज़ाकरात लई खुफिया तौर पर एक डेडलाइन भी दे दी है। अमरीकी सदर का कहना सी कि जे ईरान ने इस डेडलाइन तो पहला मुज़ाकरात ना किए तो ये उत्ते तारीख का सब तो वड्डा फौजी हमला किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले नाल सख्त जारहाना मौकफ अख्तियार करते हुए आख्या कि अमरीकी बैरी बेड़ा ईरान वाल वध रहा है तो जे मुज़ाकरात कामयाब न होए तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है। सदर ट्रंप ने मीडिया नाल गल करते हुए यह भी आख्या कि ईरान नाल मुज़ाकरात जड़ा है वो जारी ने तो किसी भी मुआहदे तक पहुँचना ज़रूरी है, पर जे गलबात न बनी तो फिर बुरियां चीज़ां जड़ा है वो भी सामने आ सकदियां ने। उन्हें यह आख्या कि स्टीव विटकॉफ जुम्मे वाले दिन जड़ा है ईरानी वज़ीर खारजा नाल मुलाकात करनगे तो जेड़े मुज़ाकरात एक बहुत ही अहम पेशरफ जड़ा है वो साबित हो सकती है। अमरीकी सदर ने यह भी आख्या कि अमरीका ने अपनी जड़ा है वो सनतां लई अहम मादनियात का स्ट्रैटेजिक जखीरा कायम करने का फैसला किया है जदों कि अमरीकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी कर सकते हैं। उन्हें दावा किया कि अमरीकी सरहदां नूं महफूज बना दिता गया तो हुण कोई भी गैर कानूनी तौर उत्ते मुल्क दाखिल नहीं हो रहा। आलमी सूरत हाल उत्ते गल करते हुए सदर ट्रंप ने आख्या कि अमरीका यूक्रेन ते जड़ा है रूस के दरमियान जंग रुकवाण लई सरगर्म है तो वो इस हवाले नाल अच्छियां खबरां लई पुरुमीद नहीं। जिस उत्ते ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने खबरदार किया सी कि जे अमरीका ने हमला किया तो पूरे खिते एक वसी जंग जड़ा है वो शुरू हो सकती है। दूजे पासे ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनई ने मुल्क हालिया फसादात नूं अमरीका ते इसराइल की साजिश करार दिता तो उन्हें आख्या कि यह दरअसल बगावत की एक मुनज़म कोशिश सी जिन्हों ईरानी कौम ने नाकाम बना दिता। सोशल मीडिया उत्ते जारी बयान विच उन्हां दा कहना सी कि यह महज इल्ज़ाम नहीं बल्कि शवाहिदां तो साबित है कि उन्हां वाक़यात की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई है। उन्हां दे मुताबिक अमरीकी सदर के बयानात खुद इस गल का सबूत ने जिन्हां विच उन्हां फसादी अनासर नूं अगे वधते मदद फराम करने के इशारे दिते। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि हालिया फसादात जड़े ने वो दरअसल बैरून मुल्क तो कंट्रोल होए ने तो बगावत की कोशिश सन जिन्होंने हवा देने लई जड़ा है CIA तो इसराइली खुफिया मुसाद ने जड़ा है वो सारे वसाइल भी फराहम किए सन ताम यह मनसूबा नाकाम हो गया। ये सारा मामला चल रहा है। एक पासे मुज़ाकरात की गल हो रही है, दूजे पासे जड़ा है वो जंग का खतरा भी जड़ा है वो नज़र आ रही है। ये मामलात किहड़े पासे जा रहे हैं इन्हां सारे मामलात ते गल करने वास्ते मेरे नाल माहिर बैनुल अक़वामी अमूर शाजिया निसार चीमा साहिबा मौजूद ने। उन्हां तो पूछांगे इन्हां मामलात दे हवाले नाल। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया चीमा साहिबा तुसीं मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो ये दसो कि 6 फरवरी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जड़ा है अमरीका ते ईरान के दरमियान होण जा रहे हैं, की नज़र आ रही है इन्हां मुज़ाकरात के हवाले नाल तुहाडा मौक़िफ़ की? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਓਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ
ਕਿਰੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਰੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕਸ ਇਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਅਚੀਵੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਵੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਡੀਕੈਪੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਪੇਟ ਰਜੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੇਅਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਈਵਨ ਕਿ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਪ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਕਸਦ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਜੀ ਇਨਵੇਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੂਟਸ ਔਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ USA ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਵਾਰ ਆਫ ਅਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਇਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੂੰ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਐਂਡ ਹੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰॉयटर्स ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਗੇਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਓ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਨੇ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਨੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਰੀਜਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰਸ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਨ ਵਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 12 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 에ਅਰ ਬੇਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਖਾਸ ਖਤਮ। ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮਨਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਨਾ ਉਹ ਥੱਪੜ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਾਟ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਵਾਰ ਹੂੰ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ, ਰੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੌਜ਼ੂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮਾਕੂਲ ਤਵਕੁਆਤ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਦੱਬਰ ਮਸਾਲਿਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤੇ ਮਸਾਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਰਹਿਣੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਬੜਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਹਿਊਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੂੰ 20 25 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਲਾਨ B ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਚੂੰਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਈਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੌਬੀਇੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੌਬੀਇੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ JCPOA ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਯੂਰਪ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਗਰੰਟਰ ਸਨ ਯੂਰਪ। ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਏ ਉਹਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਸਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਗਾ ਵੈਸਟ ਨੂੰ। ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਵੈਸਟ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰ ਉਲ ਹਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 20 ਸਾਲ ਉਹ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗੂ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਆ ਸ਼ਦੀਦ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸੀਰੀਆ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੀਰੀਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਟੌਪਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਯੂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੈਮੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਦੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਖੈਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਫ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਟਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨਿਸਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਤੇ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜੀਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦੂਰੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦਫਾ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਤੇ ਸੈਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕੁਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਕ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਰਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਟਹਿ ਜਾਂਦਾ। 4,000 ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵਿਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੌਜ਼ੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਫੋਰਸਫੁਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਉਹ ਟਰੰਪ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਬੈਗਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 100% ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟੋਰਿਕ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਇਹ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਪਰਫੈਕਟ ਡੀਲ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲੇਗੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਲੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤੰਬੁਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਰੀਫਲੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖिए ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੈਸਟ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਰੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੀਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਣ ਦੇ? ਈਰਾਨ ਕੀ ਆਖੇਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਕੀ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ JCPO ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਿਚਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੇ? ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तमाम ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੀ ਨਿਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਨਿਗੋਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਯੂਰਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਜਿਪਟ ਤੇ ਗਲਫ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀਤ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਂਟਰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਗੋਸੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੀਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜੀਮ ਡੀਕੈਪੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੇਅਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਟੋਰਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਈਵਲ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਈਵਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗੁੱਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਛੁਡਾਣੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਈਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਪਸਟੀਨ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੇਲ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੇਲ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਵਰਕਡ ਆਊਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਲੋਕਾਤ ਅੱਛੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਕਟੋਪਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਛੁਡਾਣ, ਉਹ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਭੱਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਡੋਫਾਈਲ, ਸਾਰੇ ਕੈਨਿਬਲਿਸਟ, ਸਾਰੇ ਡਿਰੇਂਜਡ, ਮੋਰਲੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿੰਝ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਈਰਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਭ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲੀਸਟ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪਿੰਨੇ ਵਿੱਚ 2000 ਮੀਟਰ ਡੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਲੂਨ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤੰਗਾਂ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਰਾਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਸੰਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੇਫਟੀ ਜੇ ਐਂਟੀਨਾਜ਼ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਦਫਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ 6-7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਊਟਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋ ਕਿਉ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਤਲਕਾ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਛੱਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਰੂਫ ਟਾਪਸ ਦੇ NOC ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ, ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗੁਜਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਤੰਗਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ 4 ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ SSP ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਾਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ 4 ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ, ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤੰਗਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬਾਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਰ ਨਮੂਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 56,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਗੁੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਏ। SSP ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਕੀਰ ਨਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ महकमे में करप्शन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होएगी। एक क्या सूरत हाल चल रही है जनाब, बसंत दियाँ क्या तैयारियां ने, इस ते गल करने वास्ते साडे नाल साडे दोस्त कुलीग एंकर पर्सन ने चौपाल दे अपना प्रोग्राम लोक राज करते हैं जनाब ज़ीशान चौधरी साहब मौजूद ने। लोगों को जाते हैं, गल्लां करते हैं, पुछते हैं, उन्होंने तो पुछते हैं कि बसंत की सूरत हाल की है। ज़ीशान चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो यह दसो कि किस तरह दियाँ तैयारियां जड़ा है लाहौर जारी ने बसंत के हवाले नाल। अच्छा शायद भाई, सब तो पहले तो बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਡੋਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਨਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਉਹ ਐਂਟੀਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਰਖੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਥਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਡੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੌਣਾ ਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁੱਡੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਫੇਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਦੂਸਰੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਗੁੱਡੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਖਤੀ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਮੇਟ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SOPs ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁੱਡੀ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੱਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੀ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ, ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਤੰਗ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯਕਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਾਂ 34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁੱਡੇ ਔਰ ਡੋਰਾਂ ਫਰੋਖਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾੜ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਟੀਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕਿ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੋਖਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हुकूमत की तरफ को एक बाकायदा तौर पर जो डिज़ाइन दिता गया है या एक साइज़ दिता गया है, डोरां के हवाले नाल दस्या जा रहा है, बाकी भी पाबंदियां लाइया जा रही ने, कुछ कवानीन बनाए गए हैं। तो की नज़र आ रहा है कि जी ये उत्ते किस हद तक जो है वो हुकूमत पाबंदी करवा पाएगी लोगों तो? लाहौर विच ना बिल्कुल पाबंदी हो रही है इन्हां चीज़ां दी। ਅਸੀਂ ਵੀ जिन्हां लोगों ਨੂੰ जाके मिले, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ है लोग डरे भी होए ने। फिर इन्ने अरसे बाद उन्हां दा काम शुरू हो रहा है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਾ ਲੈ ਲਵਣ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੌਣਾ ਤਾਵਾ, ਤਾਵਾ ਔਰ 1.5 ਤਾਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੇਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ठीक ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਪੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ QR ਕੋਡ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ QR ਕੋਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ जी ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲੀ सही ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡੋਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, ठीक ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਲੈ जी ਕੇ जी ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੀ ਡੋਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ सही ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਓਪੀਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ जी ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਚਰਖੀਆਂ ਬਰਾਮਦ सही ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹਰਕਤ 'ਚ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ सही ਗੁੱਡਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਖਪਤ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਫੁੱਲ ਹਰਕਤ 'ਚ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जी ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ठीक ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਉਡਾਓ। अच्छा जिशान भी एक और भी ਇਹਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। 132 ਗਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤੰਗ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਾ ਗਲਤ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਤੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਅਸਲਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਲਾਏ ਅਮਲ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? 132 ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐਸਓਪੀਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਸਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ठीक ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਵਾਮ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਫੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਵੀ बेहतरीन ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਵੇ। ਔਰ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਸੰਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਲਾਹौरियां वास्ते एक बड़ा चार्म है और एक बड़ा बड़ा त्यौहार है लाहौरियां वास्ते। और मेरे ख्याल ਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਠੀਕ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਔਰ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਨਾਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਤਨਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਿਤਨਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਟਰਕੀਆ, ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਨਤਾਲੀ ਬੇਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਮਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਮੂਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਅਦਮ ਇਸਤਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਵਾਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਅਨਾਸਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਾਖਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਸ਼ਵਾਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਰੂਨੀ ਸਾਖਤਾ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ MI16 ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰਸ, M4 ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਨਸ ਤੇ ਗੋਗਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੂਨੀ ਸਾਖਤਾ ਕੰਬੈਟ ਗੇਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈਟਸ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰੂਨੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਤਰਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਆਵਰ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਫਾਈ ਮਹਿਰੀਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਮहरूमी ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਸ਼ੀਰ ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਵਾਇਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਫਾਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਅਰਰਿਖ ਇਸਰਾਈਲੀ ਨਿਜ਼ਦਾਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।